ஸ்பெசிபிக்கா அதுக்கு மாமா இன் பர்டிகுலர் இல்லை சொல்றேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நம, ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரபிரம்மணே நம, ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம. எதுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொன்னேன் ரவி சாருக்குன்னா, he started a good venture. ஐயோ ஸ்பெசிபிக்கா சொன்ன மாமா அனுப்பாத அப்பாக்கு அனுப்பாத. இல்ல ரவி சார், இட்ஸ் a good thing. ஏன்னா தசகம் வந்து quintessence of the Vaishnava ethics. It doesn't deal with philosophy as such, but Vyasa Dashakam teaches philosophy also. Ultimately, philosophy and metaphysics, they provide the skeleton for our behavioral pattern. Correct. So without that metaphysical background or support, no theology, no ethical standards will survive. Boy, you take a Christian or Mohammedan or anybody who practices universal religion, they say love everybody, universal brotherhood, you extend your help to everybody. Ask them why. They are answerless. It is only in our Sanatana Dharma, adariya Vaidika Dharmathile, adariya Vedanta system le, adariya Shiva Vaishnava, that is Vishishtadvaita. We should not call it by that name because yesterday there was a big discussion about that. Vishishtadvaita is a name not used by Ramanuja or Vedanta Deshika at all. It is only Sudarsana Suri, the great author of a great work, Sutta Prakashikai. He very casually mentions it once or twice. That in a dot in a different, that too in a different sense, other than the present translations like qualified monism, modified monism, even people like Max Muller, Radha Krishnan, right up to Thiba also, he has used the same word. But the question is, it is neither qualified monism, but the monism of the qualified and Solala, to some extent. Vishishtasya Advaitam and Solala. If at all we want to retain that name. But let us avoid all these controversial things. In the philosophy of Ramanuja, very beautiful Siddhanta, Bhagavad Rama Siddhanta Saludha. The Ramanuja has expounded and systematized the old Vedic thought in the light of Sri Yamuna and Nathamuni and in the light of the great Alvars, based on their experiences. Ultimately, Ramanuja system lays main stress on the experience of God. Even Jnana here in our system, it is so defined not as a barren child, not as an abstract thought process. Knowledge means experience. That is what ultimately Ramanuja and his followers, they have clearly said and followed. So in the level of Pakradana, Vyasa Dashakam ultimately takes us from bare ethics and through little thought-provoking metaphysics and ultimately to Bhakti and later on to the Sharanagati and post-Sharanagati to the Nirbharayosmi state. இனி 10 ஸ்லோகத்தில் சுவாமி தேசிகர் அழகாக எடுத்துட்டு போயிருக்கார். பட் அதை வந்து we have to not only say that sloka, understand it, we have been trying to do through your classes, but we have to follow and practice it. Not only when we utter that Dharmamudra sloka சொல்லும் போது மட்டும் இல்லாமல் in all 24 hours, if nyasa becomes yoga, if life becomes a nyasa and nyasa becomes a yoga, yoga will definitely take us up to the feet of the Bhagavan. அந்த இதில் சந்தேகமே கிடையாது. That is divine life. Surrender ultimately what? பஞ்சாங்க சரணாகதி சொல்லியிருக்கார் சுவாமி. பஞ்சாங்கத்தில் ஒரு அங்கி விட்டாக்கா
5 அங்கங்கள் 5. ஆமாம். ஆனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பிராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் பண்றத you can call it as determination. அது வந்து முதலாவது ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டார் சுவாமி. அதுக்கு முன்ன என்ன ஸ்லோகம் எங்கேயோ தெரியல இருக்கு. நீங்க சொல்லுங்க ஸ்லோகம். अहं मद्रक्षणभरो मद्रक्षणफलं तथा न मम श्रीपतिरेव आत्मानं निक्षेपद्बुधः. அதில் என்ன சொல்லியிருக்கார்? அகம் மன்னா ஸ்வரூபம், மத்ரக்ஷண பரம் மன எஃபர்ட், மத்ரக்ஷண பலம் மன அதனால் வரக்கூடிய ரிசல்ட். இது மூணும் சரண்டர் பண்ணணும். பல சமர்ப்பணம், பர சமர்ப்பணம், ஸ்வரூப சமர்ப்பணம். தட் இன் டீட்டெயில்ட இவரில் நம்ம ராஷ்டிரிய திரைசாரத்தில் போட்டிருக்கார். பட் சுருக்கமாக இங்கே சொல்லியிருக்கார் பாருங்க. இட் லீட்ஸ் அஸ் டு தட் சாஸ்திரானோ. இப்படிதான் we have to proceed. Once you understand this shloka, it makes a gateway for Rahasya Traisara, which makes a gateway for all our Shastras, and ultimately the Vedic knowledge, ultimately to the God. இப்படிதான் நம்ம கொண்டு போறதுதான் தேசிகனுடைய வழி. ஏக்தம் வந்து ராசிய திரைசார காலக்ஷேபத்துக்கு வாங்க பாருங்க, யாரும் வரமாட்டாங்க. ஒன்றும் வானாப்பா, இது ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிட்டே போ, பரவாயில்லை. 10 தடவை 11 தடவை சொல்லும் போது 11th time 12th time we somehow get attached to it, tag to it. அந்த tag ஆகும்போது we want to know about certain things here. For example, மாம் மதியச்ச நிகிலம் சேதன அச்சேதனாத்மகம் கைங்கரியோபகரணம் வரதா ஸ்வீகுரு, ஸ்வயம் ஸ்வீகுரு சொல்றோம். ஸ்வீகாரம் ஆயில்லையா? they are already his kinkaras. அவருடைய கைக்கரியத்துக்கு நாம் பத்தமாக இருக்கிறவாங்களே. ரீஅட்ஜஸ்ட் அவர்செல்ஸ். கம்ப்யூட்டரில் ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ சொல்கிறா பாரு, ரீசெட் தி இது ப்ரோக்ராம்ஸ். யூ ஹேவ் கம் அவே ஃப்ரம் இட். யூ ஹேவ் டு ரீசெட் தி என்டையர் சிஸ்டம். சிஸ்டமிக் டிஃபிஷியன்சி எங்கெங்கே இருக்க ரீசெட் பண்ணிக்கணும். ரீஅலைன் பண்ணி ரீஓரியன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆல் தி ஸ்லோகாஸ் பிகம் மீனிங்ஃபுல் டு அஸ். அப்படி இருக்கு ஒரு பாயிண்ட். அதுக்கு பூரகமாகி இந்த மீன்மா இல்ல. we have since celebrated the Krishna Janma Nakshatram, the Jayanti. On 30th we celebrated. Celebrate 31st பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே கத புனித சம்பிரதாயத்தில் 31ஆம் தேதி பண்ணியிருக்காங்க. Anyway, அது ஒரு டேட், அது நோ ப்ராப்ளம். We have celebrated the Krishna Jayanti in a meaningful way. அன்னைக்கெல்லாம் personally, I myself had invited one good friend of mine to me. Right from morning we were the பூஜா கைங்கரியம் பண்ற தொடையிலேயே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே பண்ணோம். And he could observe many times I would not speak to him at all. Why you are not speaking, Anna? Probably you didn't have an ear to it. You had turned deaf to it. I was speaking through my silence and so on. The language that I adopted for speaking on the Krishna Jayanti day was really memorable to me because all throughout the day மௌனமா இருக்குன்னு சொல்றேன். மௌனமா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் என்ன? மௌனம் means silencing the mind கிடையாது. Directing the mind towards God. Mauna is nothing but silencing it from the others and redirecting it to the God. அன்னைக்கு நான் திங்க் பண்ணது என்னடான்றது ஒரு சுருக்கமா ஒரு 10 minutes or 5 minutes பேசிட்டு I will get back to Gita's class today. Krishna is a multiple personality. Krishna as a child, Krishna as a youth, Krishna as a conqueror, Krishna as a voracious traveler, Krishna as a well-wisher, Krishna as an enemy, Krishna as a good friend, Krishna as a kith and kin of various persons, Krishna as a killer for others, Krishna as a warmonger, Krishna as a reformer, Krishna as ultimately a peacemonger, and finally a peace giver.
These are the inbuilt traits of his personality. யார் யாருக்கு எது தப்பிலா இருந்தோ அது பிடிக்கலாம், எது ஒன்று வச்சாலும் பரவாயில்லை. Arjuna was bewildered. அவன் அழுறான். அஜானதா மகிமானம் தவேதம் 11வது அத்தியாயத்தில் உன்னுடைய மகிமை புரியாம அஜானதா மகிமானம் தவ இதம் ஹே கிருஷ்ணா ஹே யாதவா ஹே சகேதி, நான் இப்படியெல்லாம் அழைச்சிருக்கேன்டா, தப்பா நினைக்காதே, நீ காலபுருஷன், நீ மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபம் நடந்து புரியாம ஒரே படிக்கையில் தூங்கி இருக்கோம், ஒரே தட்டில் சாப்பிட்ருக்கோம். ஐ ஹவ் அட்ரஸ் டு யூ. அதுக்கு முன்னே ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலேயே ரசம் ஸ்தாபயா, என்னுடைய ரசம் மே ரசம் ஸ்தாபயா அச்சுதா நான் சொல்லியிருக்கேன். என் காலுக்கிட்ட நீ உட்கார்ந்தா கூட அதை கவனிக்காம இருந்திருக்கேன். இதெல்லாம் தயவு செய்து என்னை க்ஷமிச்சு விட்றாப்பான்னு கேட்குறான். பட் காட் சேஸ், இந்த இடத்துல he didn't say anything. God doesn't say anything means he has said something. Many times நீங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. If somebody hurts you and comes back to you with a sorry, general reaction is no problem ன்னு சொல்றோம். That is the first reaction, no problem. We are really good enough. When somebody confesses that he has offended you, we are also generous and magnanimous enough to say no problem. But there is a higher stage of magnanimity when you can say no mention of it. Not no problem we say. We say no mention, please don't mention about it. I have already forgotten about it. Not only I will forgive you, I have forgotten we say. That is higher grade. The highest grade would be, is it? Did you offend me? I have never noticed it. Means what? I am not conscious of your offending means that is the highest state of human behavior. It is to that level we have to grow up, get into, grow ourselves. நம்ம குரூப் பண்ணிக்கணும். அப்படி towards all this, Krishna's personality, I have only given you an idea as to how நான் அன்னைக்கு தியானம் பண்ண ரீதி சொல்லி முடிச்சேன். அதுக்கு அன்னைக்கு எனக்கு இன்னொரு பாசுரம் நேரம் வந்தது. many of you would have done the same thing. திருப்பாவையில் 5வது பாசுரம். எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியறதுதான் ஈஸியா போயிடலாம். மாயனை மண்ணு வடமதுர மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர்குலத்தில் நின்றும் மணிவிளக்கை, ஆயர்குலத்தில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்து தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நின்று தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகதருவாரிடமும் தீரில் தூசாகும் செப்பு. தான் பாசனம். இது எனக்கு அப்பீலானது ஜெனரல் ரெண்டரிங் வில் பி தேர். திரிகரணங்கள் எப்படி சுத்தமானோடத்தை பற்றி ஆண்டாள் சுவாமி சொல்லியிருக்கா. தூமலர் தூவி தொழுது தூயோமானம், வாயினால் பாடி வாய் தூயமானம், மனத்தினால் சிந்திச்சு மனசு தூயமானம். அது சொல்றதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு அதுக்கு அர்லியர் பேசேஜில் அர்லியர் லைன்ல என்ன சொல்ற, தாயை குடல் விளக்கம் செய்து தாமோதரனை. தமிழ் இலக்கியம் தமிழ் கிராமர் புரிஞ்ச ரவி சார், நீங்கள் தான் எனக்கு கைடு பண்ண. இங்க நான் சொன்ன தப்பா ரைட்டான்னு நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும் இருக்கு. என்னன்னா தாயை குடல் விளக்கம், மதர்ஸ் womb அப்படி ஜெனரல் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் கோ. One was illumined the womb of the mother to whom he was born. குடல்னாக்கா கருள், கருள் என்ன சொல்றீங்க? இன்டெஸ்டைன் பிசிக்கலி
அந்த அம்மாவுடைய குடல்லேருந்து வந்தவனாக இருக்கிறதுனால அவளுடைய உதரத்தை, அவளுடைய வயிறை வெளிச்சம் கொடுத்தவர் என்ற ஒரு அர்த்தம் உண்டு. பட் எனக்கு புரிஞ்சது விளக்கம் அண்ணா தமிழில் காமெண்டரி. வாட் வாஸ் நாட் எல்யூசிடேட்டட், வாட் இஸ் இம்ப்ளிசிட்லி ஸ்டேட்டட். ஏதோ ஒரு கிரந்தத்தில் ஏதோ ஒரு சூத்திரமானது சூத்திரபூத்தமாக உட்கார்ந்து சென்டென்ஸு, இஃப் இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி அட்டைனபிள் ஆர் எக்ஸ்பிளைனபிள் டு அஸ், அது ஒரு பாஷ்ய எழுதி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தட் பாஷ்யா இஸ் கால்ட் தி விளக்கம், கமெண்டரி. ஸோ நவ் ஐ யூஸ்டு திஸ் வேர்ட் ஃபார் தட் பர்பஸ். தாயை குடலை விளக்கம் செய்தவர் இவர். தாயை குடல்னா அந்த மதர் would have dreamt of various things in Krishna. ஏன்னா அவன் பறக்கும் போதே தம் அத்புதம் பாலகம் அம்புஜேக்ஷணம் பாகவதா பறக்கும் போது அத்தியுதமா பறந்ததுனால இந்த அற்புதத்தை காணாம கேட்காம பார்க்காம முடியாம அவன் கண்ணை போட்டுட்டு விட்டா தேவகி. பட் இருந்தாலும் 7 குழந்தைகளை 6 குழந்தைகளை நேரடியா கழிச்சுட்டும், 7வது எங்கேயோ போய் வளர்ந்து 8வது பறக்காம பறந்து, அந்த பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா அனுபவிச்ச பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ், அது எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் இல்லாம தவிச்சுட்டு இருந்தது வயிற்றுக்குள்ளேயே. அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்க போல பறந்தவரோ, அடுத்ததான் தன்னுடைய ஜீவனத்துல அவருடைய லைஃப் டைம்ல தாயை என்னென்ன நினைச்சிருந்தாரோ, ஆல் தி ஹிடன் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆஃப் தேவகி ஆர் மதர் ஆஃப் கிருஷ்ணா, his life became a commentary on the unexplained aspirations, unexplained anguishes, unexplained hopes of the mother. அதுக்கு தானே தன்னுடைய ஜீவனத்தில் தன்னுடைய லைஃப் டைம்ல he became a commentary for his mother's anguish and anxieties etc. நான் புரிஞ்சு அன்னைக்கு எழுதியிருக்கேன். நான் லிட்ரலி இட் வாஸ் a time for me to remember. Sorry, I am bothering you with my personal experience because that may be similar experience for you also. என்ற அளவில் சொன்னேன். மதுராக்கு போகும்போது, கிருஷ்ண ஜன்மஸ்தானத்துக்கு போகும்போது, it literally happened to me when I was with a tourist operator. The tour operator எல்லாரும் கூட்டிட்டு போனான். I was with my son Balaji and my wife and we went there. That Krishna Janmasthana was shown to us and I literally sat there for a few minutes and I was actually unknowingly I was weeping. எதுக்கடா எழுந்துட்டு இருக்காங்க ஒன்று. அவங்கெல்லாம் அந்த டூர் மேனேஜர் ஆல்சோ கேம் அப் டு மீ அண்ட் ஆஸ்க், சார் கால் வலிக்கிறதா, அதுக்காக அழுதுறீங்களா, அது ரியலி பெயின்னு கேட்டான். இல்லைண்ணா கால் வலிக்கெல்லாம் அழ முடியாது, அந்த ஏஜ் தாண்டியாச்சு. இப்போ நான் அழுதுட்டு இருக்கிற விஷயமே வேற. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் வளர்ந்தவரை பெத்தெடுத்து கொடுத்த இந்த சிரமனை, இந்த சிறைச்சாலை, இந்த prison house, today we have been fortunate enough to preserve and deserve it to some extent. Already the government has preserved it, but we have to deserve it. Deserve it, not simply passing through the prison cell, but we have to sit there, we have to weep for that Lord Krishna. ஏன் அப்படி கிருஷ்ணனுக்காக நாம் வீப் பண்ணோம்னா, அதெல்லாம் he had wept for us. அவர் ஒரு நாள் உட்காராம right from the time of his birth அவர் காலுக்கு சக்கர கட்டின மாதிரி சுத்திட்டே இருந்தார் அவர். Till lastly when he entered the Samudra through Gomati at Prabhasa Kshetram, அது வரைக்கும் 125 years he spent a full life, he used a full life and invested his full breath and soul and muscle into the humanity, uplift of humanity,
நம்மளுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கார். Without being crowned, he is still the Maharaja of the ages. அதனால இதெல்லாம் மனசுல வச்சு அன்னைக்கு கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி செலிப்ரேட் பண்ணியாச்சு. I just wanted to share a few thoughts about Lord Krishna here. So with these few words, let me beg your pardon and let us start our classes. So, I think everybody remembers we were at 14th or 15th shloka of 14th adhyaya. And we have seen how these gunas, they come to bind us. The Jivatmaவை எப்படி bind பண்றதுன்னு பார்த்தோம். Again, as a remembrance, Jivatma gets bounded தவிர gunas cannot bind Jivatma by themselves. Jivatma having delegated the inherent power, inherent magisterial power, the power அகங்காரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுனால hitherto we are using the word wrong association of Jivatma with the body or the bodily அகங்காரம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். What does it really mean? It means delegating the power of the Jivatma, the original free power of the Jivatma, vested by God in the Jivatma. As the Jivatma, unfortunately, does not possess it. Instead of that, he is transferring it to, delegating it to the Ahankara. Now with that power, Ahankara proceeds to act and bind the same Jivatma. It is like an ordinary military general who was appointed by a king. The king wrongly or unknowingly, he delegates the powers of his kingship to that general, and that military general later on in a coup, he will take over the reins of the administration and put the king in the prison. That is what has happened with all of us. So now we have to understood that. அதனால எப்படி வெளியில் வருது? That also we have been trying to see. And we have analyzed, Krishna has analyzed how what is sattva, what is rajas and what is tamas. Just now Vidya madam was telling. So how the sattva can illuminate us. So it is the guna of sattva. Sattva வந்திருக்கு நமக்கு எப்படி புரியுதுன்னா, when we think we are illuminated, some thought comes, some feeling comes, some action we do. And by doing that, suppose யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு உங்களுக்கு தெரியாமையோ தெரிஞ்சோ ஒரு $10 $20 கையில இருந்தது, தானோன்னு பிடிக்கும், தானோன்னு கொடுக்குற மாதிரி பெருசான இல்லை, ஏதோ கொடுக்கணும்னு தோணிச்சுப்பா கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி இருந்து விடுவீங்க. அந்த கொடுக்கணும்னு தோணித்துன்னும் போது கொடுக்கும் போது something comes to you, some freshness comes to you, some flash மாதிரி வரும். That is called sattva. அது எக்ஸ்பிளைன் பண்றா 18th அத்தியாயால how the dana can become rajasic also, how it can become sattvic and tamasic also is explained there. But generally I am telling you, any action, any thought, any feeling, if it can illumine us, if it can take to the domain of knowledge, that is sattva, and anything that prompts us for irresistible action, or happy in the Kannada, பரபரப்பு என்றது, ஒரு பரபரப்பு பண்ண முடியக்கூடிய அது நிலைமைக்கு நம்மளை கொண்டு போய் விடுறத குணம் இருக்கு. தட் இஸ் ரஜஸ். தமஸ் retardation. Retardation means again tendency to be at the same state of motion as defined in physics as inertia. Inertia has been so defined in physics என்ன சொல்றா, inertia is the state of the body to remain in this same state of motion. That means if you are taking rest எடுக்கும் போது அப்படியே இருக்கணும்னு தோணுமே, that is inertia.
At the same time, மூமெண்ட்ல இருக்கும் போது மூமெண்ட்ல இருக்கணும்னு தோணும் இல்லையா, அதுவும் இனர்ஷியாவே. Even that is tamas. But rajas is not that. Rajas means போயிட்டு இருக்கணும் வந்துட்டு இருக்கணும், போயிட்டு இருக்கணும் வந்துட்டு இருக்கணும். Every time ball sponge மாதிரி. Every time you let loose, it tries to come back. Every time it comes back, it tries to get away. So this is not rajas. Equilibrium state vandaduna sattva. So this also we have been given to greater understanding. In 14th shloka, Lord Krishna says, Yada sattve prabuddhetu pralayam yati, pralayamana sharira poradhu, pralayam yati deha vritti, tada uttama vidan lokan amalan pratipadyate. சத்துவகுணம் இருக்கும் போது யாருக்கான மரணம் ஏற்பட்டால், அவசானம் ஏற்பட்டால், அவருக்கு உத்தம லோகங்கள் கிடைக்கும். அமலான சுத்தமான லோகங்கள். அதுவும் அடுத்த பிரிவில they get born in good families, devout orthodox நாம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த ஆர்த்தோடாக்ஸ் கிடையாது. ரிலிஜியஸ் பென்ட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கிற நல்ல ஒரு ஃபேமிலியில் பிறக்குவார். From there he will provide, he will start his sadhana again. He will improve upon that sattva, become more sattva and sattva. அதே மாதிரி ரஜசி பிரளயம் கத்வா, அடுத்த ஸ்லோகம், கர்ம சங்கிஷு ஜாயத்தை. நேச்சுரல், ஆப்வியஸா, when rajasi promotes action, incessant, sometimes irresponsible and irresistible, unlimited action, அதுக்கு கொத்து குறி இல்லை. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எதுக்காக பண்றோன்றதே தெரியாம பண்ற ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது. ஈகோயிஸ்டிக், மோர் ஈகோயிஸ்டிக். இவன் சத்வால ஈகோ இருக்கு, பட் திஸ் ஈகோ இஸ் மோர் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் இன் ரஜஸ். தமஸ்ல ஈகோ தூங்கிடும் பாருங்க. ரஜஸ் தமஸ்ல ஈகோ தூங்கும், அகங்காரம் தூங்கிடும். ரஜஸ்ல எப்பவுமே ஜாகிரதமா இருக்கும், பட் ஒரு மாதிரி பரபரப்புல இருக்கும். சத்வா தி சேம் ஈகோ ஒரு மாதிரி ஈக்குவலிபிரியம், லல்லபை ஈக்குவலிபிரியம்ல வந்து ஞானியா இருக்கும். ஸோ ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷாயத்தை, கர்மத்திலேயே பிரவருத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்சாரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய வம்சத்துல பரப்பாங்க. We have seen that. சில பசங்கள் பறக்கும் போதே, for example, that is a cause of such a great diversity, such great multiplicity, diversity, something. Variety in life is because of all these things. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஏன் இல்லை? Why a few people are born in West or East, some people are born in India, and some people are born in some other families. Very few are born in good families. Why does this happen? ஒரே ஃபேமிலியில் பிறந்தவா கூட அவங்க பூர்வ கர்மத்துக்கு அனுசாரமாகி, let us say we are 4 brothers, not all the 4 will become the same because of, in fact, I wanted to discuss one more issue with us, which I had forgotten now. எனக்கு இன்னொரு டெஃபிஷியன்சி என்னடான்னா, I don't make a note before I come to the class. நிறைய தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கிறதுனால ஏதோ பிக் பண்றேன், எங்கேயோ போயிடுறேன். Kindly stop me whenever I go astray. So இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் வராது. ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதி, கர்மமே பர்பச்சுவலா பண்ற ஒரு ஃபேமிலியில அவங்க பறப்பாங்க, அவங்க பறக்க போறாங்க. ததா பிரடீனஹ தமசி மூடயோனிஷு ஜாயத்தே. தமசுல யாராவது மரணம் அடைந்தா, தமசு பிரபுத்தமா இருக்கும் போது, not the other two will be there, other two will get into
டார்மண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போய் தமஸ் மெயினாக இருக்கும் போதில் நம்மளுடைய பிராணம் போயிடுச்சுன்னா டெஃபினெட்லி we will get into மூடயோனிகள். மூடயோனின்னா பசு பக்ஷி இந்த மாதிரி ஜன்மங்களாக ஸ்தாவரமாக பிறக்கலாம், கல்லாக பிறக்கலாம். கல், மண், அஷ்மான கல், அஷ்மயோனி, ஸ்தாவர யோனிகள், செடி கொடி, குரூர ஜந்துகள், அதுலேயே சாப்பிட்டா இருக்கிற ஜந்துகள் இருக்கலாம், வாயில்லாத பூச்சிகள்ன்ற மாதிரி. இந்த மாதிரி இதுக்கு they don't have to do anything சாதனை பண்ண முடியாது. They have to expiate their karma பண்ணிட்டே போகணும். இந்த ஒரு ஸ்திதிக்கும் நாம் ரீச் ஆகலாம்னு சொல்லி முடிச்சாரு. At this stage, you have to make a clear analysis. Now here is a question to everybody. Question is, what is human personality? Can you please answer me? Anyone or everybody, one by one. My humble question is, what is human personality? Am I audible to you, sir? Yeah, ma'am. Human personality பேசுறமே, what is that? It's a combination, Mama. Correct. Well said. It's a combination. Combination of what? All the three, Sattva, Rajas, That is one way. That is one thing. Yes, good enough. That is good. We are combination of all these three gunas. Three gunas are basically combination. Prakriti is combined of three gunas. But because Jivatma is associating himself with Prakriti, so we will say that also. Okay. Further. General analysis, psychological analysis, sociological analysis, anthropological analysis. Let us not straight away get into philosophy. Our ethical module போறதுக்கு முன்னாடி, let us simply put it this way. எனக்கு தோணுது நான் சொல்றேன். Subject to corrections, please. The human personality is a bundle. It's a compound. It's a mixture of எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு 3-4 ஐட்டம். One of the past karma, which is impending. அது ரொம்ப imperative-ஆ it exercises its force on our present actions and reactions. நம்முடைய present level actions and reactions are in majority they are determined, influenced by our past karma and vasana. That is one component. Another component would be what we have inherited through our parents. Appa, Amma, Tata, Paati, அவங்க மூலியா பிளட்லயே ஜீன்ஸ் சொல்றாங்களே, அதுவும் ஃப்ளோ ஆயிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ சொல்றா பாருங்க, பேரனுக்கு தாத்தா சுபாவம் வரும். சில டைம் உங்க அப்பா பிஹேவ் பண்ண மாதிரி நீ பண்றடா, இந்த ஏஜ்ல அவர் அப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தாரு. We have heard about these things. They are not simply எதை சொல்றதுக்காக சொல்லலை, it's a fact. So genes also make some influence on our behavior. ஒரு பக்கம் பாஸ்ட் கர்மா, ஒரு பக்கம் இந்த ஜென்மாலேயோ பூர்வ ஜென்மத்திலையோ நம்ம அப்பா அம்மாவுடைய ஜீன்ஸ் கேரி ஓவர் ஆயிருக்கும். அதனுடைய இம்பேக்ட் ஆல்சோ வில் பி தேர் அவர் பிஹேவியர். மூணாவது சோஷியல் சரௌண்டிங்ஸ், தி கம்பெனி வி மேக், தி ஃபுட் வி ஈட், நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு, படிக்கிற புஸ்தகங்கள், பழகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ், அசோசியேட் ஆகிற கம்பெனி, பார்ட்டி வகைரா, இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு விதத்தில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். எது எத்தனை பர்சன்டேஜ் பண்ணுறதுன்றது we cannot straight away account for, சொல்ல முடியாது, கஷ்டம்.
Ultimately, there is one more thing called Vivekam. Very feeble. Remember, mild voice, it will be advising us about the pros and cons of our own action. From a mild, already I have told about this. The wisdom. Viveka means wisdom, which acts like Sarama. Sarama, again I have to get back to some memory. Sarama is the sound of the heaven. Ade sound bante, it finds the place where the cows are captured and imprisoned by Panis. Vedatava Katha. The Vedic story has got a myth there. That myth has to be deciphered, decoded, and finally understood. I am not getting into the story or the symbolic meanings behind it. But anyway, this much is enough. Wisdom acts like Sarama in telling us, in whispering to us about the good or bad of the action or reaction that we do perform. How far we are listening to it or turning a deaf ear to it is depending on our own these influences. So ultimately what happens? One is past karma, present inheritance, bodily inheritance, and then third is keeping association with our various factors of society, and fourth is our whispering voice, as we have just now said, wisdom. And finally I tell you, what is the person or the agency which decides about the action? These things are all influencing. I don't say, no. They are all influencing. But who is the deciding factor? The deciding factor should be free enough to decide, is it not? That is what is Krishna is intending. Arey, you are a Jivatma, you are a portion of me. Mamayev Amshaha. You are free enough to decide the course of your own action. But unfortunately, you have decided, you have delegated that power to Hankara, which is doing its havoc, which is acting according to its Svabhava. Its Svabhava is in triple combinations of Sattva, Rajas, Tamas. Now, to get back from that is the primary goal in order that we should become free. This is the meaning of moksha really. Moksha means freedom. Freedom from what? Freedom from the egoistic tendencies distributed in the three realms, Sattva, Rajas and Tamas. When we free ourselves from it, we tend to realize our own intrinsic freedom. Freedom, the Shakti Varam. And with that great will, we can act. Same action we can perform, either bound by ego or without being bound by ego. So now you please understand. So the question is, Trigunas operating on the body and the mind at the vak level, Kaya, Vacha, Manasa. Kaya, Mana, Shariram. Vakana, speech. Manasana, mind. In terms of thought and feeling, these three elements are given to us as beautiful instruments for our emancipation, for regaining, not gaining here. We had that freedom, we had lost it. So now that we have lost it, we have to regain that. We have to discover that. Cover eduthutu, we have to regain that intrinsic freedom which genuinely belongs to us. That is moksha. So to do that, what we have to have? We should try to improve upon our qualities of freedom. What helps us in improving upon our qualities of freedom is sattva. Rajasi, tamasi, they hinder us with
There our egoistic pattern only. It is sattva, little by little, it can improve, it can filter, it can refine. These two things, ultimately it will deliver us from the ego itself. ஈகோலேருந்து வெளியில் வரணுமானா ஈகோவே காரணம். So this is the paradox here. We can come out of ego only by the help of ego. How it happens? அன்றைக்கே சொல்லியிருக்கேன். 6th அத்தியாய உத்தரேத ஆத்மனா ஆத்மானம். நம்ம ஆத்மான நம்ம ஜீவாத்மாவே நாம் உத்தாரம் பண்ணிக்கணும்னா எதுலேருந்து? ஆத்மான மைண்ட்லேருந்து. மனையோ மனுஷியானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோ பாகவதா சேஸ். மன ஏவ மனுஷியானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோஹோ. பாத்திரத்துக்கும் காரணமும் மனசே சொல்றான். அதே மாதிரி கிருஷ்ணா ஆல்சோ சேஸ் ஹியர். யாரு? யாருக்கு வசமா இருக்கோ மைண்ட் ஆர் தி குணாஸ், அவங்களுக்கு அதே மைண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கும். ஸோ we have to tame them, we have to tamper them, we have to adopt more sattva into these two gunas. Ultimately only sattva should come into the realm of these three karanas. மூணு கரணங்கள் இது. த்ரீ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் காயா வாக்கு மனசு. இந்த மூணு கரணங்களுக்குள்ள முக்குணங்கள் இல்லாம ஏக குணமா இருக்கிற சந்தர்ப்பம் வந்து கொடுத்துன்னா then the ego gets purified. Then the ego with its instruments of these kaya vaka and manase, it tends to become our friend, and with that friend's hand only we can get out of it. That is the entire technique of karma yoga, entire technique of jnana yoga. It was at that realm we were standing. But can we do it all by ourselves? That is ultimately the question. Krishna himself disagrees. Okay, you are free. You can freely come out of yourself. But can you do it alone? Krishna says, no, it is not possible. Daivi Shesha Gunamayi. Please read the slokas again. Daivi Shesha Gunamayi. Mamamaya Duratteya. Mameva ye prapadyante. Mayam yetam karantite. Krishna elsewhere. இன்னொரு 9வது அத்தியாயத்தை சொல்றார். தைவிஹி ஏஷா குணமயி. இந்த குணமயியான மாயன பிரகிருத்தின்னு வச்சுக்கோங்க. குணமயின்னா குணத்தால கூடிருக்கிற இந்த பிரகிருதி. Let us come nearer to the definition. That which is binding us. எது நம்மளை பைண்ட் பண்ணிடுறது நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ அது வந்து தெய்வீ தான். தெய்வீ டிவைன். மத்த ஏவே தான் வித்தி. அதுக்கே பார்த்துமே 7வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகம். சாத்விக ஏச்சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசா தாமசாஸ்தயே மத்த ஏவ ஏஹி தேன் தான் வித்தி நதுஹம் தேஷு தேமயி. Similarly, தைவீஹி ஏஷா குணமயி மமமாயா துரத்தையா. அசாத்தியம் சொல்ல அவரு. துரத்தையான துஸ்சாத்தியம். கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும், கொஞ்சம் தெடுக்கி என்ன சொல்றீங்க மெனகட்டு பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டா யூ கேன் கம் அவுட் ஆஃப் இட். இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி வின்னபிள். அதை வந்து ஈஸிலி யூ கேனாட் வின் இட் ஓவர். ஓன்லி பாசிஃபை பண்ணிட்டுவாக்கா சரை சரைஹி உபரமேதி புத்தியா திருதி கிரகீதையா. 6th அத்தியாய again. So Adhyaya by Adhyaya, Krishna has been reminding us how to purify our personality. Now we have come into the facets of personality, the components of personality, of which we are facing is Trikaranas. Trikaranas கூட இருக்கிற திரிகுணங்கள்.
நம்ம திரிகுணங்களுக்குள்ள இந்த குணமயி மாயே இதை வெல்றதுன்னா how to win over, how to come over. We cannot destroy anything because it is all daivi. They are all really relevant and required. But how we make use of it? One way of making use is we get bound. Another way of making use is we become free. Up to us to use it, that is there lies our freedom. But where up to it lies the freedom lies under the packet. Because it is duratya by ourselves. அப்போ என்னையா பண்றது? எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே, இதுக்கு வெளியில வரணும்னு இருக்கோம், வெளியில வர முடியும்னு இருக்கோம், உங்களால முடியாதுன்னு சொல்றீங்களே, நான் என்ன சார் பண்றதுன்னு கேட்டாக்கா லார்ட் கிருஷ்ணா எம்பாட்டிக்கலி ஆன்சர், மாமேவையே பிரபந்தத்தே மாயா வேதாம் தரந்திதே. என்னையே யாரு சரணு வராங்களோ, என்னை திருவடியே யாரு பத்துறாங்களோ, என்னையே யாரு பிரபத்தி பண்றாங்களோ, அவங்க ஈஸியா இந்த மாயிலேருந்து வெளியில வரணும். மாயிலேருந்து அவர் கொண்டு வரது இல்லை, மாயிலேருந்து வெளியில வரவங்க நாமளே பண்ணணும். To that extent we are free enough, but our freedom we have to surrender to God. பெருமாள் கிட்ட ஆசிரியம் பண்ணி பிரபத்தி பண்ணி அவருடைய சகாயத்தாலே அவருடைய ஹெல்ப் வச்சு we ourselves have to come out of our own bondage. This is the ultimate truth of the ethical philosophy as inside in Sri Gita. இந்த ட்ரூத்தை விதவிதமாக சொல்லிட்டு இருக்கார் அவர் எத்திக்கல் பிலாசபி. லார்ட் கிருஷ்ணா ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி சொல்லுவார், இன்னொரு இடத்துல ஒரு மாதிரி சொல்லுவார். Ultimately his heart is here. Hey, you are my child. I have given you some pocket money. You have put it to wrong use. Drug வாங்கி சாப்பிட்டிருக்கேன். Now coming out of drugs is your folly, your duty. But how to come out? You cannot do it because of the influence of drug. Am I clear to you? Because emphatically I am giving you a down-to-earth example. Pocket money was given to the son for utilization for good purposes. But unfortunately, the son or this daughter purchases drugs, utilized them. He became totally intoxicated by that. He became addicted to it. His starting intoxication is over. Okay. அப்புறம் அடிக்ட் ஆகிடுறா பாருங்க. தட் இஸ் யுவர் தமசு, தட் இஸ் யுவர் ரஜஸ். தட் இஸ் தட் டைப் ஆஃப் imperative intoxications இருக்கு, addiction. That is what is binding us. So then we have to come to sattva. So we say ಸ್ವಲ್ಪ clear-ஆ இருக்கும் போது யோசனை பண்ணி, அரே money was given to me for something, I have misused it, I have to get back. How to get back? Again surrender to Father. அப்பா நீ கொடுத்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டேன், ஐ ஆம் சாரி, நவ் யூ ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு கேட்குற ஃப்ரீடம் நம்மகிட்டே இருக்கு. கேட்காம இருக்கலாம், கேட்டும் பண்ணலாம். இது கேட்கறது கேட்காத அளவுக்கு நமக்கு ஃப்ரீடம் உண்டு. பட் ஒரு தடவை கேட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கொண்டாக்கா we have to surrender that freedom to him. Then he will take us to the concerned counseling center. அதில் ட்ரக் கவுன்சிலிங் எல்லாம் இருக்கு, அதில் கவுன்சிலிங் கூட்டு போவார். He will give rehabilitation பண்ணி ultimately he will restore us to our sonhood. நம்முடைய சாஸ்வதமான நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வருவார். So this is ultimately what is meant of. இங்கே we have to understand what is prapatti to God. இது we have to analyze it bit by bit. दैवीहि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्दिते. If you read any sort of translation, the bare translation will mean utterly meaningless things only. எப்படி கேட்டீங்களா, இது என்னுடையதே மாயை, வேலி நானே போட்டிருக்கேன். இந்த வேலி போட்டிருக்கேன். You cannot go out of the fence without my support. Try for it. இப்படின்னு பகவான் சொன்னா he becomes ஒரு மாதிரி சாடிஸ்டிக் ப்ளஷர் இருக்கிற மாதிரி தோன்றும். அவர் வரும் நம்ம கூப்பிடல ஃபென்ஸுக்குள்ள, ஓகே, பட் ஃபென்ஸ் திறந்து விடலாம் இல்லையா? திறக்கிறது இல்லை, கேட்டா திறக்கிற இல்லைன்னு இல்லைன்ற.
So these are all the sadistic pleasure or சொன்னாக்கா இல்லை. அதுக்கு we have to find answer somewhere else also. என்னடான்னா அல்டிமேட்லி த்ரிகுணாஸ் வந்து எங்க பைண்டா இருக்கும்? It is the inherent, they are the inherent qualities of Prakriti only. பிரகிருத்தியில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கும் இதனுடைய பாதை தப்புறதில்லை. பிரகிருத்தியில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த குணங்களுடைய பாதை, இந்த குணங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நமக்கு தப்பிச்சுக்க முடியாது. So what is the way out? We have to get out of Prakriti. Getting out of Prakriti means what? We have to rise from Prakriti level. Getting out and we cannot cut Prakriti and go out wherever லோகத்துக்கு அப்பாயிண்ட் ஒன்றும் இல்லை. இங்க இருக்கும் போதே we can come out of Prakriti by way of divinizing the Prakriti. இங்க இருக்கிற பிரகிருத்தில என்ன இருக்கு? பிரகிருதி ultimately means three, மூணு கரணங்கள், காயா வாக்கு மனசு. இதை வந்து டிவைனைஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா they become the ladder. From step to step போயிட்டு it will take us up to the மைண்டோடைய எட்ஜ் வரைக்கும் கூட்டிட்டு போய் கொஞ்சம் மைண்டுக்கு மேலேயே போயிடும். அந்த மைண்டுக்கு மேலே போறது இருக்கே, there where lies our ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா லெவலுக்கு போயிட்டோம்னா ரியல் ஃப்ரீடம் இஸ் restored. When once the real freedom is restored, the king, the Jivatma, the Kshetrajna, the king of this body and its instruments begins to rule. Once he rules, the same actions he will do. இது வரைக்கும் என்ன அகங்காரத்தில் பண்ணிட்டு இருக்கமோ ஆக்ஷன், same action we will continue to do, but from a diviner, free, more free, infinite source strength பண்ணுவோம். It becomes more forceful, more useful, more meaningful. அது வந்து அடுத்தடுத்தா பார்க்கணும். This is the meaning, real meaning of மாமேவயே பிரபந்தத்தை என்னக்கா, you can remember the earlier sloka of 14th adhyaya. Idam jnana upashritya mama sadharmyamagataha. While explaining the word sadharmya, I had made one point clearer to you. Sadharmya is a capital word used in this adhyaya. Capital and anartham, which can be utilized elsewhere also. It's a store மாதிரி. பாருங்க, இப்போ மத்பாவமாகத்தாக மம சாதர்மியமாகத்தாக, இந்த மத்பாவம் மம சாதர்மியம் என்றதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, only when we get out of the mind. Get out of என்ன? Get from the mind. Without mind we cannot go up beyond mind. Now we have seen it is through ahankara only we can go out of ahankara. Again from mind only we can go from mind. Again from prana only we can go out of prana. Again from body only we can go out of body. How to sublimate ourselves from body level consciousness like a prani, animalhood length, refine ஆகி கொஞ்சம் மேன்ஹுட் வரணும்னா மைண்ட் லெவலுக்கு வரணும். மேனான ஹியூமன் லெவலுக்கு. See, we are in the animal nature. 90% of our total composition is animal by nature. But 10% we are still behaving like a human being. That 10% has to be improved. How? 90% has to be filtered, refined, purged out, purified. In the 90% purify panna, the 10% more increases to 12, 14, 17, 18. Ultimately, when it becomes 100%. Because we are a human being, because we are an animal by nature, animal passions will be there. But they all flow in us in a continuous, regulated fashion. We have lacked a regulation element. So when the same passions are controlled, the same passions are
regulated, moderated, filtered, purified, ultimately sublimated. See, we attain that humanhood. Humanness vanduduttunaga, next sadhana starts there. Ultimately, then what we have to do? From there we have to proceed. We have to proceed from human nature to our Janma-less state. Humanity is also a Janma. Janma-rahityam anna enartham? Ultimate real moksha. That real moksha takes us up to the Kaivalya state of Jivatma Sthiti. Swarupa sadhane, Swarupa avaste, Swarupa anubhavam, Swarupa avalokanam. அந்த அளவில் கொண்டு போகணும். அந்த அளவில் கொண்டு போய் விட்டுனாக்கா ஞானயோக வியவஸ்தித்தி ஆகிடும். From there we will realize, oh, we are Sheshas. நம்முடைய ஸ்வரூபம் ஸ்வேஷஸ்வரூபம். We are serviceable. We are subservient. We are paratantras. We are really Sheshas to God. பெருமாளுக்கு நமக்கு சேஷனாக இருக்கணுமே தவிர, not only to myself, not even to the body. நம்ம சரீரத்துக்கும் நாம் மாம் மதியம், அது ரெண்டும் எந்த கிடையாது. அது ரெண்டும் தவதாசோகம் சொல்லி அவருக்கு சரண்டர் பண்ணக்கூடிய சுபாவம், ஸ்வதர்மம், ஸ்வரூபம் என்ன இருக்கோ அது நமக்கு we begin to experience that Swarupa. Once we begin to experience that Swarupa, again we pray God, Angkor Prapatti. To come out of all this, we have to do Prapatti. Once we get into our selfhood, நம்ம ஸ்வஸ்வரூபா விர்பாவம், ஸ்வஸ்வரூபா அனுபவத்தில் இருக்கும் போது இன்னொரு பிரபத்தி பண்ணி அந்த பிரபத்திலேருந்து God gradually he picks us up. அது 18th அத்தியாயால 46வது ஸ்லோகத்திலேருந்து the process of Sharanagati. Ultimately நம்ம கண்ணு தொடிக்கிறார் பாருங்க. இதில் கடைசி ஸ்லோகம் 66th 66வது ஸ்லோகத்தில் சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய இதெல்லாம் விட்டுடுறாங்க. இது ஒன்று பண்ணி போகிறோம், நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன், இப்படி பாபங்கள்னா அவருடைய கர்மத்திலே உன்னை நான் விடுதலை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கண்ணு தொடிக்கிறாரே. மாஷா அழாதே, நோ வியாக்குலனாகாதே, டோன்ட் கெட் அஜிடேட்டட், கன்ஃபியூஸ் ஆகாதேன்னு சொல்கிறத அந்த அளவு வரைக்கும் 18th அத்தியாயம் சொல்ல போகிறதுனால அதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரோ தெரியாது. Krishna has never named அத்தியாயாஸ். கண்ணன் பேர் கொடுக்கல, வேதவியாசர் பேர் கொடுக்கல, எப்போ யாரோ கொடுத்த பேர்கள் இதெல்லாம். That 18th அத்தியாயா knowingly or unknowingly சில டைம் ராங்காகவும் வரும், சில டைம் ரைட்டாக வரும். மோக்ஷ சந்நியாச யோகான்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. So what runs through the adhyaya, it is called as that moksha sannyasa yoga. இது சந்நியாச மோக்ஷமா இல்லை மோக்ஷமே சந்நியாசம் பண்ணணுமா? I have questioned various persons on this issue. மோக்ஷமே சந்நியாசம் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொன்னா தப்பு. இல்லை சந்நியாசமே மோட்சம் பண்ணா அது ஒரு தப்பு. சந்நியாசமே மோட்சம்னு சொன்னாங்க, சந்நியாசம் இல்லாத சம்சாரத்தில் இருந்தால் மோட்சம் கிடையாதான்னு கேள்வி வரும். இல்லை சார் அப்படி இல்லை, சந்நியாசமே தேவையில்லை, சம்சாரத்தில் இருந்து மோட்சம் வரலாம், ஆனால் மோட்சத்தையே ஒன்று நான் விழுறான். We have to sacrifice, we have to renounce moksha also. That is the real intention of Sri Vaishnava way of samabhoram of life. Sri Vaishnava system of explaining the Paramapurushartha is not even moksha. மோட்சத்தையும் சன்னியாசம் பண்ணி நவே மோக்ஷா கூட எனக்கு அபிலாஷை கிடையாது அப்படின்னு தேசிகர் சொல்றார். வரதராஜனுடைய கருணாரவிந்தங்கள்ல இருந்து எனக்கு பரமபத பிராப்தி கூட எனக்கு தேவையோ இல்லையோ தெரியாது வரதா, உன்னுடைய சேவை கிடைச்சா போறோம். அதான் குலசேகரா ஆழ்வார்
மோட்சம்னா எங்கே ஜென்மம் வேணாம், மரணம் வேணாம், வேற பரப்பு வேணாம், இதெல்லாம் சொல்கிறோமே, அதெல்லாம் அவர் கேட்குறதே இல்லை. குலசேகர கிளியர்லி ப்ரொக்ளைம்ஸ் முகுந்த மாலாக்குள்ள திவிவா புவிவா மமாஸ்து வாசः நரகேவா நரகாந்தக பிரகாமே. ஆனால் கேட்கறது தெரியும். அவதீரித்து சாரதாரவிந்தோ சரணோத்தே மரணேபி சிந்தையாமி. நான் அவனை கேட்கறது இவ்வளோதான். நிஷ்டலா பக்தி ரஸ்து, அதுவும் கேட்கிறார் அவர். உன்னுடைய திருவடிகளில் நிஷ்டலமான பக்தி இருந்தா எனக்கு ஜன்மம் எவ்வளவான வரட்டும். அப்படி இருக்கிறதுனால what we have to aspire for is not your moksha. So beyond that, what we have to do? Somebody was telling about an instance where a 14 or 15-year-old girl, after listening to a good lecture on self-realization or God realization by an eminent speaker, ஒரு எமினன்ட் ஸ்பீக்கர் பேசிட்டு இருந்தார் லெக்சர்ல. சின்ன பொண்ணு கேட்டு இருந்தா எல்லாம். தி லெக்சர் வாஸ் அபவுட் காட் ரியலைசேஷன், பகவத் அனுபவம், இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தா. இது காட் ரியலைசேஷன் ஆச்சு. அதுக்கு அந்த பொண்ணு கொஸ்டன் வர ஒரு கேள்வி கேட்டது. வாட் ஆஃப்டர் காட் ரியலைசேஷன் சார்? வாட் ஆஃப்டர் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்? வாட் ஐ ஆன்சர்? That is the answer we have to, that is the question we have to face. And we have timidly, we cannot explain it away or escape it. We have to answer that question. And Ramanuja was very bold enough to answer that. It is not moksha from dharma or karma. Karmatte tvarisudhinu artham enna? Papa karma, punya karma, that is binding us. Adavana. பட் நித்திய கர்மா பண்ணலாமே. நித்திய கர்மா வித்தவுட் பலசந்தி, வித்தவுட் பலாபேட்சை. நமக்கு பைண்ட் ஆகுது கர்மத்தால் பைண்ட் இல்லை, பலத்தால் பைண்டிங்கு. ஸோ பலம் விட்டுடுத்துன்னா karma can freely continue to do it. We are supposed to do it. That karma becomes kaikarya. It is not called karma. Technical purpose-க்காக differentiate பண்றதுக்காக whatever action we do with the palasandhi, that is palapekshe, with an aspiration towards the results of it, egoistic, நமக்கு வரணும், இந்த பலம் நமக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றோமோ அது karma, the binding karma. Same karma, same action, if we can surrender to God's puja, if we can perform it as a naivedya to God, as a performance unto his feet, பெருமாளுடைய சேவை, பெருமாளுக்கு பட்ட திருவாராதனம் இது. பெருமாள் கோவிலாழ்வார்கிட்ட உட்கார்ந்து நாம் பட்ட திருவாராதனம் ஒரு வழி. ஒரு டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சேவை பண்ணும் போது அதுவும் பெருமாள் திருவாராதனம் தான். ஒரு பார்பர் ஹேர் கட்டிங் சலூன் பார்லரில் அவன் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணும் போதும், if we can render it as a service to that person, even that is பெருமாள் திருவாராதனம். இப்படி நாம் பண்ற ஒவ்வொரு செயலும் எத் கரோஷி எதஸ்னாசி எத் ஜுஹோசி ததாசி யத் எத் தபஸ்யசி கௌந்தேயா தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். Again, Gita himself, Krishna himself has given a clue. வேற அத்தியாயத்து 9வது அத்தியாயத்தை கொடுத்திருக்கார், க்ளூ கொடுத்திருக்கார். எத் கரோஷி எதஸ்னாசி எத் ஜுஹோசி ததாசியத்தை எத்தையும் விட்டார் அவர். எது வேணா பண்ணிக்கும், பட் டூ இட் as a gift to me. எனக்கு என்னுடைய அர்ப்பணம் பண்ணு, மதர்ப்பணம். எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டியானா இட் வில் நாட் பைண்ட் யூ. ஸோ பண்ணணும், வேலையை பார்க்கணும், கர்மத்தை பண்ணணும். செயல்படாம நைஷ்கர்மியம் இல்லை. கர்ம பண்ணி காமராகித்யமான கர்மம், நிஷ்காமமான கர்மம், தட் இஸ் கால்ட் கைங்கரியம். ஸோ மோட்சத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கைங்கரியமே நமக்கு பரம புருஷார்த்தம்னு சொல்லி, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பஞ்சம புருஷார்த்தம். வேதாந்த தேசிகா நாமினேட்ஸ் இட் அஸ் பஞ்சம புருஷார்த்தம். சாமான்யமாக தர்மார்த்த காம மோட்சங்களே சதுர்வித புருஷார்த்தம்னு சொல்கிற வழக்கம்.
But Deshika goes further enough. He declares Panchama Purushartha. Panchama means fifth one. அஞ்சாவது புருஷார்த்தமாய் இந்த கைக்கரித்தை வச்சிருக்கிறதுனால we cannot cease to act. Only thing is how we act egolessly, without any egoistic motivation. Self-motivated ன்னு சொல்ற பாருங்க. Self-ஏ motivating effort தான். Motivating agency should be self. But the end beneficiary should not be self. The serving agent should be self, but the beneficiary should not be self. But ultimately, when we realize our selfhood, we will understand that the agency also is self. Bhagavan da. அவரே பண்றார், அவருக்காகவே படிக்கிறார். Only through us, he is doing it என்ற ஒரு அளவில் நம்முடைய பிரபத்தி பலிக்கிட்டம் சொல்லி இந்த 14th அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறார். So 16th sloka we start. This is only summing up. Karmanaha sukritasya ahuhu satvikam nirmalam phalam. Sukritamana punya karmagal. நல்ல கர்மங்களே பண்ண சாத்விகமோ நிர்மலமான பலம் கிடைக்கும். Satvika we have seen. Nirmala means illuminating. ஞானமும் நிர்மலமான பலம் கொடுக்கும். ரஜஸ்ல பலம் என்னடான துக்கம் கொடுக்கும். தமஸ்ல பண்ணா அஜ்ஞானம் கொடுக்கும். We have been seeing these things in our day-to-day life. சில காரியங்கள் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாகும். சாத்விகமான சந்தோஷமாகும். யாருக்கான ஒரு ஏழப்பட்டவருக்கு சகாயம் பண்றீங்க, அதுவா அவர் கீழே விழுந்தவனை தூக்கி விடுறீங்க, அவன் அன்னோன் பலம். ரோட்ல ஆக்சிடென்ட்டாக கிடக்கிறான். யூ டோன்ட் நோ ஹிம், ஹி டசன்ட் நோ யூ, அண்ட் நோபடி அப்ரிஷியேட்ஸ் யூ when you are doing service to him, and nobody observes you, photograph பண்றது இல்லை, but still you tend to do. What is that motivates you to do? That's sattva guna. When you act in that without any expectation of any reward or any recognition, பண்ணும்போது it becomes நிஷ்காமமாயிடும். நிஷ்காமத்தால் பண்ணும்போது இந்த கர்மா it generates a sort of sukha in you. அந்த சுகமானது சாத்விகமான சுகம். அது நிர்மலம் என்ன, அதில் மலம் இல்லை, ஈகோ இல்லை. மலம்னா ஈகோயிஸ்டிக். அந்த தூளு தும்பு தூசி இதெல்லாம் ஒட்டாம ஒயிட்டா இருக்கணும், சாத்விகமா இருக்கும். அதை ரஜஸ்ல பண்ணா அதே விருத்தியை யாரான பார்க்கட்டும், நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அடுத்த போட்டோ பிடிக்கட்டும், நாளைக்கு பேப்பர்ல வரட்டும், ஸோ ஜெனரஸ்லி ஹெல்ப் திஸ் மேன் அப்படின்னு எழுதிட்டேனை பத்தி நினைச்சு பண்ணா அது துக்கத்துல வரும். ஒருவேளை யாரும் பார்க்கலன்னா, பார்த்தாக்கா சரியா பார்க்கலையே துக்கம் வரும், நிறைய பேர் பார்க்கலையேன்னு வரும், துக்கத்தை கொண்டு போய் விடும். ஒன்றும் தெரியாம தப்பாட்டு தான் கர்மம் பண்றான். அவன் அஜ்ஞானி, அவனுக்கு சுகமும் இல்லை துக்கமும் கிடையாது. பட் தட் இஸ் நாட் ஸ்டேட் ஆஃப் தி யோகி ஸ்டேட் இல்லை. இது அஜ்ஞானத்தால் வரக்கூடிய ஒரு தமஸ். தமஸால் வரக்கூடிய அஜ்ஞானம், அஜ்ஞானத்தால் வரக்கூடிய தமஸ், அது ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் நாட் தி யோகி ஸ்டேட் வேர் ஹி ஹஸ் கிராஸ்டு சுகதுக்கே சமய கிருத்வான்றாலே அந்த யோகி நிலையம் தட் ஹஸ் நாட் கன்ஃபியூஸ் இட். ஹி இஸ் நாட் அவேர் ஆஃப் இட். லைக் ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி. ஒரு கல்லுக்கு மழையே ஒன்று வெயிலும் ஒன்று. பட் கல் கேனாட் பி கால்ட் as a யோகி. ஸ்டோனிக்கா இருக்காது. அது இட் இஸ் நாட் a யோகி. பட் யோகி becomes that stone like thing consciously. The stone behaves like a yogi unconsciously. ஸ்டோனுக்கு கான்சியஸ்னஸ் கிடையாது. லைக் தமசி மாதிரி. தமசில் இருக்கக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஸ்டோன். அவனுக்கும் அனுபவமா, பட் அவனுக்கு கான்சியஸ்னஸ் கிடையாது. அவன் சுக்கமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அந்த அளவில். அடுத்த ஸ்லோகம் ஒன்று படிச்சுட்டு இனி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்.
Again, same thing. Sattvadi sanjayate jnanam rajaso lobha evacha pramada moho tamaso bhavato ajnanam evacha. Sattvattale jnana vriddhi, rajasale lobhamana enna இது இருக்கட்டும், இன்னும் வேணும்ன்ற புத்தி. தட் பரபரப்பு இருந்துங்களே, இன்னும் வேணும் இருக்கு, இது இருக்குதா, இது இருக்கு. 16th அத்தியாய ஃபுல்லா இதே இருக்கு. So when we come to that 16th adhyaya, we can have an explanation for lobha. ஆசுரி பிரவೃತ್ತಿயில முதல் குணம் ஆசுரி பிரவೃತ್ತಿ வருதே அதனால. தனக்கு ஆசைப்படுறது தப்பு கிடையாது. ஏதோ 10 ரூபாய் வேணும் வாங்கிக்கோ, ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காடா இன்னொரு 10 ரூபாய் அதுவும் இருக்கட்டும் பாருங்க, அது லோபம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், இது ரஜஸுடைய பலன். இது பிரமாதம்னா யாரோன்னா என்ன, தப்பா விபரீத ஞானம். மோகம்னா கன்ஃபியூஷன், அது சமஸ்தானம் வருது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் அதே எக்ஸ்பிளைன் பண்றா மறுபடியும். ஊர்துவம் கச்சந்தி சப்தஸ்தாக, இது கொஞ்சம் இட் ரிக்வயர்ஸ் சம் எக்ஸ்பிளேஷன். ஊர்துவம் கச்சந்தின்னா மேல் லோகங்கள் ஆகலாம், நல்ல பரப்புகள் ஆகலாம். மேலே மேலே சொல்ல பாருங்க, மேலே 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 அவர் நல்லதாகவே போயிட்டு இருக்கான். சாரு சத்துவத்தில் இருக்கிறவங்க. மத்திய திஷ்டத்து ராஜசாக, மத்திய நாட் பிசிக்கலி மிடில் நினைக்க வேண்டாம், பண்ணிட்டே இருப்பான் அவன் ஆக்ஷன். அதுக்கு ஒரு எண்ட்லெஸ்ஸாக போயிட்டு இருக்கான் பாருங்க. எண்ட்லெஸ் ஆக்டிங் பாடி இஸ் கால் சம்சாரம், அசம்சாரம்னு வச்சுக்கலாம். ஜகன்யகுண விற்த்திஸ்தாக அதோ கச்சந்தி. தமசுல இருக்கிறவன் என்ன பண்றான், அதோ கச்சந்தி. அவன் எப்படி சத்துவத்தில் இருக்கவன் ஊர்துவ கச்சந்தி, இவன் அதோ கச்சந்தி. ஊர்துமான மேலே மேலே, தமசுல இருக்கிறவன் கீழே போயிடுறான். இந்த ஜென்மத்தில் தமசை நிறைய வளர்த்து விட்டாக்கா இதனுடைய பிரபாவம் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் வரும். அதனுடைய பிரபாவத்தை அங்க ஆக்ஷன் பண்ணி அதுவும் மறுபடியும் தமசை ஆகி அதுக்கு அடுத்த ஜென்மம் மறுபடியும் தமசை ஆனா அப்ப எப்ப விடுதலை அவனுக்கு? ஸோ ஹேஸ் டு சமவ் கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ இந்த ஜென்மத்தில் மனுஷனா இருக்கான், தாமசியா இருக்கான். நெக்ஸ்ட் ஜென்மாவிலே ஒரு பிராணியா பிறக்கிறோம், அங்கேயும் தமசை. குரூர ஜந்துவானது இன்னொரு கம்மியாக போகும், இன்னும் குறைச்சலா போய் கடைசியில் ஸ்தாவரமோ ஜங்கமும் ஆகி ஸ்தாவரமாகி செடி கொடியாகி கடைசியில் லாஸ்ட் வேர் ஆல்மோஸ்ட் அன்கான்சியஸ் லெவல் ஆஃப் ஸ்டோன். அந்த அளவில் அஸ்மா அந்த ஜோதியில் பறந்துட்டோம்னா மேலே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். கஷ்டம் ஒரே கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் இன்டென்சிக் பெய்த் உண்டு ஒரு புக்கு. பட் என்னன்னா மேலே வரலாம். எப்படி வரணும்? It takes lot of time for him. He has been depromoted. அவன் மறுபடியும் 1ஆம் கிளாஸுக்கு போட்டுறாங்க. அவன் ஆக்சுவலி MA ஸ்டாண்டர்டுக்கு போக வேண்டியவன் அவன் பண்ண தப்புக்காக அவன் சிக்ஷை கொடுக்கறதுக்காக கீழ் தள்ளிட்டான்னா மறுபடியும் அடிப்படியிலேருந்து வரணும். சில பேர் எங்கேயோ வர இடத்துல இருக்காங்க கியூவில். அடுத்து இன்னொரு 10 ஸ்டெப் போனால் அவனுடைய ஆம்பிஷன் நடந்துடும். அவன் என்ன பண்ணுறான், 10 பேர் இருக்காங்களே இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிடலாம், அதுலேருந்து தப்பிச்சு கியூ மிஸ் பண்ண போனால் அவன் என்ன பண்ணுறான், போலீஸ்காரன் தேடிட்டு என்ன பண்ணுறான், he will not be replaced there, he will be kept in the last in the queue. அவன் மறுபடியும் கியூலேருந்து வரணும். ஸோ இட் டேக்ஸ் லாங்கர் டைம் ஃபார் him. அதனால we will try sincerely to develop Sattva-guna, to be always in Sattva-guna, even at the time of our death. நாம பிரயாண காலத்தில் கூட இருக்கணுமானா பிரயாண காலத்தில் நமக்கு பகவான் நாமஸ்மரணையோ அதுவா சத்துவகுணமோ அதுவா பியாண்ட் சத்வால் இருக்கிற ஸ்டேஜோ இது இருக்கணும்னா that we have to make a constant, incessant and continuous steady practice பண்ணணும். அது ஆரம்பிச்சடன் சாகும்போது பண்ணிக்கலாம் விட முடியாது. இப்போ நாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆனாதான் அந்த டைமில் நமக்கு நல்ல சத்துவ குணம் வருது. ஸோ அல்டிமேட்லி இட் மேக் ஐ மேட் இட் அப் தட் சேயிங், ஆல் லைஃப் இஸ் a sound preparation for a good death.
நல்ல டெத் வேணும்னா life should be a preparation for it. Therefore, life itself is yoga. All life is yoga. Aurobindo has assured us. So, all life yoga ஆயிடுச்சுன்னா, all life யஜ்ஞம் ஆயிடுச்சுன்னா, all life பகவானுடைய பூஜை ஆயிடுச்சுன்னா, automatically death also becomes an offering to him. That God plucks us out, like we pluck a flower from the plant. பிளான்ட்லேருந்து புஷ்பத்தை எடுக்கிற மாதிரி நாம எடுத்து தன்னுடைய திருவடியில் அவரே சேர்த்துக்குவார். We can become a passive flower, but we derive some measure of element of ananda because he is happy. அவரோட நம்முடைய அப்பான்னு வச்சுக்கோங்க, பெருமாளே நமக்கு அப்பா ஆனா அப்பாவுடைய சந்தோஷத்துல பையனுக்கு சந்தோஷம், பையன் சந்தோஷப்பட்டானேன்னு அப்பாவுக்கும் சந்தோஷம். இஸ் பரஸ்பரா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்தோஷப்பட்டது இருக்கு. அது இஸ் கால்ட் மியூச்சுவல் இன்க்ளூஷன், வேர் ஒன் ஆக்ட்ஸ் ஃபார் தி அதர் ஒன் ஆக்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் ஃபெலோ. அல்டிமேட்லி போத் வில் பி ஆக்டிங் ஃபார் மியூச்சுவலி ஈச் அதர். இஸ் கால்ட் கைங்கரியம். இதில் பகவானுக்கும் ஆனந்தம் உண்டு, நமக்கும் ஆனந்தம் உண்டு. ஃப்ரம் அவர் எண்ட் we have to see பகவான் ஆனந்தமே நமக்கு ஆனந்தம் நம்ம சொல்லிக்கணும். ஃப்ரம் ஹிஸ் ஆங்கிள் என்ன சொல்லணும், நம்முடைய பக்தாவுடைய ஆனந்தமே எனக்கு ஆனந்தம் நான் அவர் சொல்றேன். அல்டிமேட்லி யாருக்கு என்ன ஆனந்தம் எனக்கு புரியல, உங்களுக்கு எதாவது புரிஞ்சா எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்க. With these few words, I would like to draw a close for today's session. We are at 18th sloka. 18th day, that is the பார்க்க easier. Easy in the sense, already we have seen it in second அத்தியாயம். இதில் சொல்லக்கூடிய குணங்கள் எல்லாம் குணாதீதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இட் ஹாஸ் பீன் எக்ஸ்பவுண்டட் டு அஸ் இன் செகண்ட் அத்தியாயா. சித்த பிரஜ்ஞ லட்சணங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கும். வில் கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட். அங்கே இருக்கிறது இங்கே எப்படி வந்திருக்கு, இங்கே இருக்கிறது அங்கே எப்படி வந்திருக்கு, படித்து பார்த்தா நமக்கே புரியும். ஐ திங்க் நம்ம 2 செஷன்ஸ் கம் அக்ராஸ். ஐயோ, we come to a close of 14th அத்தியாயம். Till such time, goodbye to you all. உங்களுக்கு எதாவது கேள்விகள் ஃபார்மல் நினைக்க வேண்டாம். It's not for formality I am making this announcement. I really enjoy your views. I really am enlightened by your views. Last time சொன்னேன் உங்களுக்கு, ரவி சுவாமி எப்போ தாசத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னு சொன்ன உடனே I am really happy because something is stirring. Let it stir. ஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும், அவரையும் கேட்கணும், அதுவா எதையும் கேட்கலாம். ரிகார்டிங் தட் வாட் லிட்டில் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், வாட் லிட்டில் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட், ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி டு ஷேர் வித் யூ ஆல். ஸோ வித் தீஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு க்ளோஸ் டுடேஸ் செஷன் வித் யுவர் கைண்ட் பர்மிஷன். यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवानीतिः मतिर्ममा. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीमते रामानुजाय नमः. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. नारायण नारायण. ஹரி ஓம் மாமா. மாமா அடியன் ஏதோ தெரிஞ்சது சும்மா ஏதோ சொன்ன மாமா. நான் அடுப்பானன்னு சொன்னேன் ஸ்பெசிஃபிக்கா. நீங்கள்லாம்